салом бинандагони азиз, шумо барномаи хабариву таҳлили ахбори озодиро дар пахши мустақим тамошо доред. имрӯз 29 сентябр атрофи ин мавзӯъҳо суҳбат хоҳем кард. истиқболи гарми раҳбарони Осиёи марказӣ аз тарафи мақомоти олмон мухолифини ҳукуматҳои минтақаро нороҳат намуд. кишварҳои аврупоӣ раис ҷумҳурашон, садри аъзомашон бо диктатурҳои Осиёи миёна ҳамкорӣ накунанд. ҳайати варзишгарони тоҷик ва аз ҷумла барандагони медалҳои бозиҳои осиёӣ аз чин ба ватан баргашт. метавонем дар бозиҳои олимпӣ медал ба ватани худмон биёрем. ва аҳли олам ба таҷлили зодрӯзи Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ омодагӣ мегирад. имрӯз дар Берлин вохӯрии якуми сарони давлатҳои Осиёи марказӣ ва олмон баргузор шуд, ки дар он раҳбарони ҳамаи кишварҳои минтақа аз ҷумла раиси ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок кард. ин мулоқот дар ҳоле баргузор шуд, ки даҳҳо мунаққидони ҳукумати Тоҷикистон ва дигар ҷумҳурии Осиёи марказӣ дар таҷаммуе дар маркази Берлин хостори ислоҳот дар бахши ҳуқуқи башари ин кишварҳо шуданд. ҳамкорам Хиромон Бақозода гузориш медиҳад. сафари президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ва раҳбарони чаҳор кишвари дигари Осиёи марказӣ ба Берлин ва мулоқоти онҳо бо президенти Олмон Франк-Вальтер Штайнмайер бори аввал сурат мегирад. мулоқоти раҳбари Қазоқистон Қосимҷомарт Тоқаев бо мақомоти олмонӣ аз дирӯз шурӯъ шуд. Шавкат Мирзиёев раҳбари Ӯзбекистон ва Содир Ҷабборов президенти Қирғизистон ҳам субҳ ба мулоқоти Штайнмайер расиданд. аз Туркманистон Қурбонгулӣ Бердимуҳаммадов намояндагӣ мекунад. ҳарчанд 1,5 сол пеш курсии президентиро ба писараш Сардор Бердимуҳаммадов доду худ раҳбари парлумони кишвар гардид. ин ҳолатро журналистони мустақил аз Туркманистон тааҷҷубовар номиданд. 10 рӯз пеш Сардор Бердимуҳаммадову дигар президентони Осиёи марказӣ меҳмони раис ҷумҳурии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Ҷо Байден буданд. ҷанги идомаёбандаи Русия дар Украина, ки аз қадим Осиёи марказиро минтақаи таҳти нуфузи худ медонад, зоҳиран аҳамияти минтақаро дар чашми ғарб боло бурдааст. матбуот дар ин ҷо дар олмон менависад, ки мақомоти ин кишвари муҳими урупоӣ мехоҳад кишварҳои Осиёи марказиро водор кунад, ки ба Русия дар фирор аз таҳримҳои ғарбӣ кӯмак накунанд. барҳиваз ҳамкориҳои наздиктарро хусусан дар тақвияти роҳҳои алтернативии интиқоли молу коло пешниҳод мекунанд. сафари президентон мавриди таваҷҷӯҳи шаҳрвандони кишварҳои Осиёи марказии муқими Аврупо шуд. тарафдорони ҳукумати Тоҷикистон дар роҳ ба қасри Белевюи президент Франк-Вальтер Штайнмайер саф кашиданд. мунаққидону мухолифон аз ҷумла аъзои Паймони миллии гурӯҳи 24 ва фаъолони бадахшонӣ дар назди қасри садри аъзам Олаф Шолц аз нақзи ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон гуфтанд. мо кишварҳои диктатуриро намехоҳем. кишварҳои аврупоӣ раис ҷумҳурашон, садри аъзомашон бо диктатурҳои Осиёи миёна ҳамкорӣ накунанд. диктатур фарқ надорад, аз Ӯзбекистон аст, Тоҷикистон аст, Туркманистон аст, диктатур аст. қарор аст баъди тахминан 2 ҳафта раҳбарони кишварҳои Осиёи марказӣ дар шаҳри Бишкек ҳам ҷамъ шаванд ва ин навбат бо раҳбари Русия Владимир Путин дар доираи ҷаласаи сарони кишварҳои муштаракулманофеъ. мулоқоте хоҳад буд, ки аз назари бисёр таҳлилгарон як санҷиши дигари сиёсӣ барои ҳампаймонҳои деринаи Москав ва дар асл мухолифони хомӯши бисёр иқдомҳои Путин аз ҷумла ҷанги беасосаш дар Украина аст. гузориши ҳамкорам Хиромон Бақозода буд. зимнан дар остонаи нишаст дар Берлин шоми 28 сентябр дар як қаҳвахонаи гурӯҳи мухолифон зоҳиран ба як намояндаи ҳайати Тоҷикистон вориди баҳсу даво шуда ва сипас занӯзанӣ карданд. видео бидуни шарҳ ҳаст ва онро ҳамроҳ мебинем. Bez, namazane, bez.
over. رو می‌آوریم به موضوع‌های دیگر. شام دیروز هواداران و نزدیکان سه پهلوان توجیک را که در بازی‌های 19 تابستان آسیایی در چین مدال به دست آوردند در وطن پیشواز گرفتند. هر سه مدال تاجیکستان در این بازی‌ها به ورزشکاران توجیک در رشته جودو مربوط است. بازی‌های تابستان آسیایی شروع از سال 1951 در هر 4 سال تحت سرپرستی شورای المپی آسیا برگزار می‌شوند. همکارم امیر صایب شاهد لحظه آمدن پهلوانان توجیک به دوشنبه بود. فرودگاهی بین‌المللی دوشنبه پیشوازگیری پهلوانانی که از بازی‌های 19 تابستان‌های آسیایی از چین برگشتند. خرسندی مخلصان و نزدیکان. سیاتی پهلوانی نبیرند که در آسیا جایی که در همین اسپارتاکیاد من برای همین خرسند حوض نوای وانج اومدم برای واخردن فرزندم. من نبیرم بعد دو فرزندیم همونجا ترینیروی وایان برای همین اینجا اومدم. امیدواری به پیروزی‌های آینده. من باوری کامل دارم که در بازی‌های داخلی خطی خیلی دستگیریم و میتوانیم در بازی‌های المپی مدال به وطن خودمون بیاریم. سامان محمدبیکов در رشته جودو در وزن تا 81 کیلو مدال طلا به دست آورد. تیمور رحیمов در وزن بیش از 100 کیلو مدال نقره گرفت. بهروز خواجه‌زاده در وزن تا 73 کیلو برنده مدال برنجی شد. من خیلی خوشبختم که فرزندی من تونست در عرصه بین المللی یعنی ملت ما را معرفی کرد. من فکر می‌کنم که این اون چیزی که از آوردن از بازی‌های آسیایی این مدال این برای تمام ملت ما است و در عرصه بین المللی یعنی نفوذ ملت ما را دولت ما را بلند قرار داشتن. با اطلاع کمیته ملی المپی تاجیکستان در بازی‌های 19 تابستان‌های آسیایی که تا 8 اکتبر ادامه می‌یابند تاجیکستان را بیش از 100 ورزشکار نمایندگی می‌کند. بازی آسیا حالا جنبست نشده است. ما از ورزشکارانی که حالا اشتراک نورزیدند از آنها نیز مدال امیدواریم و باور داریم که آنها نیز به وطن با مدال برمیگردند. با ورزشکاران تاجیک که در بازی‌های 19 تابستانه آسیایی نشان طلا می‌گیرند، جایزه پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان به مبلغ 150,000 سومانی، برندگان نشان نقره 100,000 سومانی و صاحبان نشان برنجی 50,000 سومانی سپرده می‌شود. اینچنین با قرار رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی با آنهایی که در این بازی‌ها برندگان مدال طلا می‌شوند خانه 3 حجرگی، مدال نقره 2 حجرگی و مدال برنجی منزل 1 حجرگی تقدیم می‌گردد. شما برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. شعبه کارهای داخلی شهر سرافشان به تحقیق حادثه مشغول است که با مرگ یک عرابه‌کش بازار مرکزی این شهر به انجام رسیده است. حادثه آخر ماه اوگوست رخ داده و به نقل شاهدان و پیوندان در پی بحث داد و گرفته مبلغ خدمت عرابه‌کش سر زده است. بعد 3 روز جنجال فرهاد جلیلوف عرابه‌کش بازار در بیمارخانه می‌افتد و مقامات یک توجیه را بازداشت می‌کنند. تفصیلات حادثه را در گزارشی فرزان محمدی می‌بینیم. یا برده نان و آب برده تیامدو نمرات بود برای بچه‌ها. خانواده جلیلوفا در شهر استرافشان میگویند که پسر آنها فرهاد بر اثر لتوکوب مجروح شد و در بیمارستان درگذشت. حالا آنها عدالت می‌خواهند. پشتش آمدم دعوت کرد فرامدم که بچه خون دهنش برفته است غرست کرد. بینش کردی. این روزم این به چکو کردی تا اینو گفته داد گفته بدم که 3 تا ملیسا پیدا شد. گفت که ملیسی بالا ببرید.
تمام جاها شکستگی بینی‌ها شکستگی. حادثه روزی 23 آگوست امسال در بازار مرکزی استراوشان روی داده است. به نقل پیوندانش فرهاد جلیلوف عرابه میکشید و در عوض از مسئولان نانپسخانه معاش میگرفت. بعضی از خرجهایش را نپرداختند و جنجال از اینجا سر زده است. پول آب گفتگی، پول آب ندادگی. سانی پسرش حق را دادم به اینم حق را دادگی. تو به من حق را دادی گفته سانی زدگی. خودی بچه‌م گفت آچه بچه هر دوشان زدن زیبا دست به قفت بالای سیمان که بزد. مأموران میلیسا حادثه را تحقیق دارند. یک جوان 25 ساله دستگیر شده است. منبع در ریاست کارهای داخلی ولایت سوق گفت که توره علی پسری مالک نانپسخانه در بازار مرکزی سرافشان بر اساس دو بند کودکس جنایی گمانزد است. بند 110 قصداً رساندن ضرر وزین به سلامتی و بند 237 اوباشی. برای فهمیدن موقع طرف دیگر به سراغشان رفتیم. آماده نشدند که در روبروی دوربین گپ زنند. تنها همین را گفتند که پسرشان حالا در بازداشتگاه است و تحقیق جریان دارد. فرهاد جلیلوف 44 ساله تقریباً 20 سال باز در بازار مرکزی سرافشان عرابه کشی میکرد. پیوندانش میگویند او یگانه نانآور خانه بود و حالا منتظر خلاصه مقامات نشستند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر استراوشان. هر سال 30 سентябр در توجیکستان روزی جلالدین بلخی از نمایانترین سخنوران فارس و توجیک تجلیل می شود. مولانا از پر احترامترین شخصیت های تاریخی در جهان است که در قرن 13 تکانی بزرگ به ادبیات وارد کرده است. مزار او از نگاه توجه سیاحان در بین آثارخانه های ترکیه در مقام دوم قرار دارد. تنها آرامگاه مولانا در شهر قونیه ترکیه را سالانه تا 2 میلیون نفر زیارت می کنند. همکاران ما سرونازی روح‌الله و شهلای عبدالله در یک سفر به شهر قونیه ترکیه از این آرامگاه دیدند و این گزارش را تهیه کردند. شهر قونیه ترکیه، آرامگاه مولانا جلال‌الدین رومی از پر احترامترین شخصیت‌های تاریخی در جهان. هر روز این آرامگاه را هزاران نفر زیارت می‌کنند. این است که آرامگاه قونیه را در جهان معروف کرده است. این شهر در 260 کیلومتری انقره، پایتخت ترکیه، عصرها باز به یک مسیر عمده سیاحی و زیارت عرفانی برای هزاران نفر از سراسر دنیا تبدیل یافته است. برخی را پیوندهای خونی با مولانا به اینجا می‌کشاند، ولی بسیاری ها را جاذبه سخنی او که خود گفته بود همدلی از همزبانی بهتر است. از نگاه تصوفی هم از نگاه اشعارش که از مردم از همه جای دنیا به زیارتش جمعیند، خصوصا مردم از افغانستان، تاجیکستان، ایران اکثر جمعیند. مثل احمد جاوید زیا هر سال از آرامگاه مولانا جلال‌الدین بلخی و یارانش در شهر قونیه تا 2 میلیون نفر زیارت می‌کنند. هزاران نفر دیگر از ساکنان ترکیه با امید برآورده ساختن آرزو و امیدهایشان هر سال به زیارت مزار مولانا می آیند. و یک خبر دیگر، دادگاه در چلیابینسک یک اسکینخد یا سرطور شده روس رو برای لطوکوب و تحقیر مهاجر توجیک تا 26 نوامبر به حبس پیشکی و دومی رو که مکتب خون بوده است به حبس خانگی گرفت. یاروسلاو کارپوف 18 ساله دانشجوی سال دوم همراه با 3 نفر دیگر تا 29 سال یک زاده توجیکستان رو ربوده به جنگل بردند و بدرفتاری‌های خود را در نسبتش به نوار گرفته و در شبکه‌های اجتماعی نشر کردند. این گروه مهاجر توجیک را به آن ابدار می‌کرد که گویا او دختر 15 ساله را ربوده، یکی از آنها را تجاوز کرده است. اما مقامات امنیتی میگویند این ادعای ملت‌گرایان روس دروغ بوده. آنها مهاجر را توسط صفحه فیکی در اینترنت برای فریب به دام خود افکندند. بینندگان عزیز، تشکر که تا این لحظه ها با ما بودید. نشر نوبتی اخباری آزادی به پایان رسید. خبرهای از این بیشتر را پیوسته میتوانید از سامانه رادیو آزادی و صفحه های ما در فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب و ادنکلاستی پیدا کنید. برای شما در 2 روز آینده استراحتی با فراغت میخواهیم. تشکر برای همراهی و خدا نگهدار.